Hi everyone, I welcome you all for today's session. In today's session, I am not going to take you any poem or lesson. It's completely based on the activity session. We are going to do the activities which is given in your textbook. Okay. As for us now, we have completed one poem and one lesson. So today I am going to focus on the activities which is given in the back side of your poem and lesson. Okay, let's start. So first let's move on to our first activity. Our first activity is based on the rhyming words. What it is? Rhyming words. Okay. So what is meant by rhyming words? Rhyming words എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Yes, we have studied in the last year. Anyway, I'll revise it once more. Okay, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചതാണ്, എന്നാലും ഒന്നും കൂടി മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. Rhyming words are the words which have the same sound. Okay, the ending sound will be same. Okay, നമ്മൾ രണ്ട് വേർഡ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ആ വേർഡ്സിൻ്റെ എൻഡിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് രണ്ടും സെയിം ആയാലാണ് അതിന് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം. റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ആർ ദ വേർഡ്സ് വിച്ച് എൻഡ്സ് വിത്ത് the same sound. Okay, I'll explain you with an example. Okay, then it will be more clear for you. Now look on your screen. Now on the screen you can see the words that ends with at sound. Okay, what sound? At. Okay, these are the words that ends with at. Now read these words: bat, bat, cat, cat, rat, mat, fat. I think now it is clear for you because it is very clear on the screen. These are the words that ends with at sound. Okay, these are the words that ends with at sound. Understood? Now another example you can see on the screen. These are the words that ends with an sound. An. Now read these words: fan, man, van, can, pan. Is it clear for you? Yes, these are the words that ends with an sound. See, all the words ends with an sound. Okay, now moving on to another example. These are the words that ends with ap sound. Ap sound. Now read the words: gap, map, nap, cap, lap. I think it's clear for you. Now moving on to the activity page. It will be visible on your screen now. Let me explain the activity. Okay, do this activity in your activity note. Understand? Now look on the screen. Find the words in the poem which rhyme with bees dash, day dash, to dash. Okay, so നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ബീസിനോട് റൈം ചെയ്യുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ you should find it out from the poem. Okay, first one is bees. ഈ ബീസിനായിട്ട് റൈമിങ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ഡേ. ഇസ് ഇറ്റ്? ഡേ. അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് AY ഇസ് ഇറ്റ്? അതിനോട് റൈം ചെയ്യുന്ന വേർഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വേർഡ് ദാറ്റ് റൈം വിത്ത് ഡേ യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ പോയം. ദെൻ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ blank one. Okay, then the word is to. Okay, TOO. So you should find out the word which rhyme with to and write it in the blank one. Okay, understood? I think the first activity is clear. So ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ബീസ്, ഡേ, ടു. ഓക്കെ, ഈ മൂന്ന് വേർഡിനെയും റൈം ചെയ്യുന്ന വേർഡ് യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ പോയം ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ that blank space. Understood? Now moving on to the second activity. Let me read the heading first. It's given in the same page. In the same page what you see on the screen, I have given the second activity below that. Okay, second activity എവിടെയെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. തന്നിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിൽ താഴെ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി കേട്ടോ. സി വാട്ട്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റി? വാട്ട് ഡു യു സീ അറൗണ്ട് യു ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്? What do you see around you during the day and at night? Draw in the two boxes given below and color the picture. What they are asked to do? What do you see around you?
ഡേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണ്, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വാട്ട് ഡു യു സീ അറൗണ്ട് യു അറ്റ് നൈറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്താണോ ഡേ ടൈമിൽ കാണുന്നത്, നൈറ്റ് ടൈമിൽ കാണുന്നത്, യു ഷുഡ് ഡ്രോ ദാറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് വാട്ട് എവർ യു ലൈക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാം. ദെൻ യു ഷുഡ് കളർ ഇറ്റ്. കളർ ചെയ്യാനും ഡ്രോ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ? സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് വിൽ ബി യുവർ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഡു ദിസ്. I think the activity is clear for you. Okay, activity clear ആയോ? Whatever you see around you during the daytime and night time, you should draw the both boxes. First box is for daytime and the second box is for night time. Okay, draw it and color it. And what you should do, write 2 words each from 2 pictures you have drawn. നിങ്ങൾ എന്താണോ ഡ്രോ ചെയ്തത് ആ ബോക്സിൽ you should write it down in the next page. സോറി, നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് പേജിലല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി നോട്ടിൽ ഡേ എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഡേയുടെ താഴെ യു ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ പിക്ചേഴ്സ് വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഡേ ടൈം, ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നൈറ്റിന് താഴെ വാട്ട് എവർ യു സീ ഇൻ ദ നൈറ്റ് ടൈം യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ പിക്ചർ. ദെൻ ബിലോ ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് അഗെയിൻ ഡേ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ പിന്നെ താഴെ റൈറ്റ് അഗെയിൻ ഡേ എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് ഡ്രോൺ അബോവ്, നിങ്ങൾ എന്താണോ മേലെ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്താണെന്ന് അവിടെ എഴുതുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ സണ്ണാണ് വരച്ചതെങ്കിൽ SUN സൺ എഴുതുക. ആൻഡ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് കോളം ഇഫ് യു ഹാവ് ഡ്രോൺ സ്റ്റാർ, നിങ്ങൾ സ്റ്റാർ ആണ് വരച്ചതെങ്കിൽ ആ ഡേ അടിയിൽ നൈറ്റിൻ്റെ താഴെ സ്റ്റാർ STAR എന്ന് എഴുതുക. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, മിസ്സസ് സണ്ണും സ്റ്റാറും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. വാട്ട് എവർ യു ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഡ്രോ ആൻഡ് ദെൻ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഡ്രോൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്താണോ ഡ്രോ ചെയ്തത് അത് താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതുക. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇൻ ദ ആക്ടിവിറ്റി നോട്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ നൗ. Now moving on to the third activity. I hope both first activity and second activity is very clear. If you have any doubt, you can ask me. Okay. Now moving on to the third activity. It's word building, or it is word building. Name 2 words in each petal which you see in a garden. Okay. So you should write the words related to the topic given in the each petal. Okay, so there are 4 petals given, and in the center you can see the picture of a garden. So let me read the topics given in each petal. Okay, first petal എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഇൻസെക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡനിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇൻസെക്റ്റിനെയാണോ നിങ്ങൾ കാണുക, ആ ഇൻസെക്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ആ കോളം fill ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ഇൻസെക്ട്സ് നെയിം, 2 ഇൻസെക്ട്സ് നെയിം വിച്ച് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ എ ഗാർഡൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പെറ്റൽ ദേ ഹാവ് ഗിവൻ ട്രീസ്. എന്താണ്? ട്രീസ്. സോ ഒരു ഗാർഡനിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ട്രീസ് കാണും, അതിന് റൈറ്റ് എനി 2 നെയിംസ് ഓഫ് ദ ട്രീസ് ഇൻ ദാറ്റ് കോളം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി ദർ ആർ 3 columns more, and in third column there are birds. What they have written? Birds. So whatever birds, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബേർഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും ഗാർഡനിൽ പോയാൽ അതിൽ നിന്ന് 2 birds you should write it in that third petal. And in the fourth petal, tools. ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗാർഡനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഉമ്മമാർ ഗാർഡനിൽ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക, ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ടൂളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും? യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടൂൾസ് നെയിം ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെറ്റൽ. ഓക്കെ, and finally the 5th petal, what's the heading, you know? Yeah, they have given the topic as flowers. It's very easy for you അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗാർഡനിൽ കാണാൻ പറ്റാവുന്ന 2 ഫ്ലവേഴ്സ് നെയിം ആ പെറ്റലിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. 5 പെറ്റൽസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇൻ 5 petals they have given a title. Okay, you should fill that petals with the help of the title given. ആ ടൈറ്റിലിനോട് അനുബന്ധമായ 2 വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ആ പെറ്റൽസിൽ എഴുതണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ നീറ്റ്ലി ഇൻ ദാറ്റ് പെറ്റൽ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Yes. Now we can move to the activity 4. It is also a very interesting activity. Let me read the heading first, what they have given in your textbook. Imagine you have a big garden. What does mean by imagine? Imagine sankalpikka. എന്താ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത്? You have a big garden. Imagine you have a big garden. Okay. What would it look like? അത് എന്തുപോലെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? What would it look like?
ഡ്രോ എ പിക്ചർ ഇയർ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഗാർഡൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഗാർഡൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നിങ്ങളെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഗാർഡൻ. ഓക്കെ, ഹൗ യുവർ ഗാർഡൻ വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക്. സോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും, അതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പേജിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? And below that, see what they have given. What would you like to grow in your garden? Okay, write 3 sentences giving the names of the flowers that you might like to grow in your garden. Yes, what they have asked you to do. നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണത്? വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഗ്രോ ഇൻ യുവർ ഗാർഡൻ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുക. വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഗ്രോ ഇൻ യുവർ ഗാർഡൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് യു റൈറ്റ് 3 sentences giving the names of flowers. Yes, they have asked you to write the names of the flowers that you like to grow in your garden. Okay, നിങ്ങൾക്കൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗാർഡനിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 3 ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ നെയിം. യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ലൈക്ക് ടു ഗ്രോ ഇൻ യുവർ ഗാർഡൻ. How they asked you to write? They have given the sentence, in my garden I would like to grow dash. So in first sentence you should write, in my garden I would like to grow dash. So you should write the name of one flower there. And second sentence again, in my garden I would like to grow dash and second flower. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ നെയിം നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതണം. And in third sentence, in my garden I would like to grow dash. And you should write the names of 3 flowers. ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ നെയിം എഴുതണം. താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഗ്രോ ഇൻ യുവർ ഗാർഡൻ. നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളെ ഗാർഡനിൽ വളർത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു വൺസ് മോർ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിൽ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് താഴെ എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 3 columns they have given 3 columns. You should write the names of flowers വാട്ട് യു ലൈക്ക് ടു ഗ്രോ ഇൻ എ ഗാർഡൻ. നിങ്ങൾ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 3 ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ നെയിം ആ കോളത്തിൽ എഴുതണം. ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ഗിവൻ ഇസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ഈസി ആണെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു. And if you have any doubt regarding any of the activities, you can ask me. Okay, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം. And one more thing I want to add is, do all these activities in your activity note. Okay, and don't worry, I will be sending the answers at sharp 7:30 PM. Okay, night 7:30 മിസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് അയച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, തെറ്റുള്ളവർ അത് എന്താണോ തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? I hope you all understood what I have said. If you have any doubt, you can ask me. Okay, now it's time to wind up. So I'm winding up the session. Thank you. So see you soon. Do the activities by yourself. Okay, നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. See you soon. Bye.